Hello dear students, in this video I am going to continue the biology bridge course program and I am going to continue the remaining basic concepts with relation to the study of biology. So let us move to the continuation of basics of biology. So in the previous video I explained about what is cell and who discovered the cell and what is exactly a cell is made up of. The cell is basic unit of life. The cell is made up of biomolecules such as the proteins, carbohydrates, the lipids and nucleic acids. The credit of discovering the cells goes to Robert Hooke, and the biomolecules are made up of inorganic elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. So these are the basic components which are forming the biomolecules, and in turn association of the biomolecules gives rise to the formation of a cell, and cell is called basic unit of life. So let us move to the next part of the bridge course program. Cell theory. What is cell theory? Cell theory andre edar bagge heltada? The cell theory proposed by two biologists previously. The first cell theory, it was proposed by Schleiden and Schwann. These two biologists have proposed the cell theory, Schleiden and Schwann. What is the concept of cell theory? Edar bagge heltada cell theory? According to cell theory, the 3 points are very important, or the 3 main principles of cell theory. All organisms are composed of one or more cells. Cell theory prakara first point ಏನು ಹೇಳ್ತದ? All organisms are composed of one or more cells. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ composed of many cells. So in general, ಒಟ್ಟಾರೆ the body of an organism is compulsorily made up of a cell. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, and the organism body is compulsorily made up of cell. It may be one or it may be more than one. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. In case of bacteria, in case of euglena, amoeba, paramecium, all these are the unicellular organisms. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರದ. ಏಕಕೋಶ, ಏಕ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್, ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the body of the organism is made up of one cell. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು compose the body of an organism. Sometimes the organisms are composed of only one cell. They are unicellular organisms, and when the organism body is composed of many cells, they are called multicellular organisms. So two more terms: unicellular organisms, ekakosha jeevigalu, where the body is made up of only one cell, and only that cell performs all the functions. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ
ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ದೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಸಿರಾಟ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, other animals body and plant body, these organisms body is made up of many cells. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆದರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ composed of one or more cells. This is the first statement of cell theory. Second one, the cell is the smallest functional unit of life. Organism ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸೆಲ್. The cell is the smallest functional unit of life. Then last point, all cells are produced from other cells. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. These are the 3 points explained by Schleiden and Schwann to propose the cell theory. So what are the principles of cell theory? All organisms are composed of one or more cells. The cell is the smallest functional unit of life. All cells are produced from other cells. After the proposal of cell theory, one more biologist, Rudolf Virchow, he modified the cell theory. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೆಡೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ. ಹಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಏನವ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಬೈ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ. ಇವರು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು? ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲದ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೊದಲು ಇರೋಂಥ ಹಳೇ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಇರೋವಂಥವು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಹಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ for the concept of cell theory. What is the statement given by Rudolf Virchow? All the new cells develop by the division of pre-existing cells. So this is about cell theory. So finally let me conclude.
ಈ ಇಬ್ಬರದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ಲೆಡೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕವ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್. The cell is the smallest functional unit of life and all the new cells are produced by the division of pre-existing cells. So this is about cell theory. So coming to next one. What are the parts of a cell? ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಭಾಗಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಎ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 parts: cell membrane, nucleus, and between the two the cytoplasm is present. Within the cytoplasm lie the network of fine fibers called cytoskeleton. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್, ಕೋಶ ಪೊರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಸ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಕೋಶ ರಸ ಅಂತೇನು ಕನ್ನಡನ ಕರೀತೀರಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಶರಸ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಏನಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಳೆಗಳದ್ದು ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ನೀವು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ there is a special branch in biology which is concerned with the study of cell structure and function. It is called cell biology. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಕೋಶ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ function of the cells. So moving to next one. Inside the cytoplasm, ನೀವು ಕೋಶ ರಸದ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ, the cytoplasm contains many specific tiny ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, tiny cellular structure which performs the specific function. And these are called cell organelles. ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರೋವಂಥ ಕೋಶ ಅಂಗಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರೋವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರದೇ ಆದ ರಚನೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಶ ರಸದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು?
cell organelles. So I will explain the same thing in English. Inside the cytoplasm, many tiny structures are present which are performing the specific function and they are called cell organelles. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ನಾನೇನು ಹೊಸದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ರಚನೆ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ cell organelles. So moving to the next one. So here you can see this is nucleus. Nucleus ಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. It controls the activity of entire cell. ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದ ಆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು, ಏನು ಬೇಕಾದು ತುಂಬ್ಕೋತದ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಫುಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಏರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸೋಝೋಮ್. ಜೀವಕೋಶದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳು ಲೈಸೋಝೋಮ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಇದರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ದೆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ. I hope you are familiar with the term ATP, adenosine triphosphate, energy rich molecule. ಯಾವಾಗ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ATPನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ ಯಾವುದದ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಜೀವಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ site of energy production, powerhouse of a cell. Then one more is endoplasmic reticulum. So all these are the cell organelles. If you compare, ಇದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಚನೆ ಅದ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ that are present within the cell. So what you have studied, or what I explained in the today's video, cell theory proposed by Schleiden and Schwann. It is modified by Rudolf Virchow, and according to the cell theory, the organism body is made up of one or more cells. The cell is the basic unit of life,
All the new cells are produced by the division of pre-existing cell. The cell is composed of three parts: plasma membrane or the cell membrane, nucleus and cytoplasm. Within the cytoplasm, the tiny structures with specific function are present and they are called cell organelles. Try to remember the things. I hope this explanation is clear for you. Thank you.